이제 함께 일어나서 노래 81번 파이니아의 삶을 부르시겠습니다. 노래를 부른 후에 원하신다면 선체로 광고를 들으시겠습니다. 노래 81번입니다. 이번 대회 프로그램은 수백 개의 언어로 번역되어 제공될 것입니다. 이 대회를 준비하는 데 사용된 비용을 지원하기 원하시는 분은 donate.jw.org에서 온라인으로 헌금하실 수 있습니다. 앉아주시기 바랍니다. 예수께서는 열심히 전파함으로 여호와께 영광을 돌리셨습니다. 어떻게 우리의 봉사에서 그러한 열심을 나타낼 수 있습니까? 한국 지부위원이신 루이 르 프랑스와 형제가 많은 열매를 맺어 하느님을 영광스럽게 하십시오라는 제목의 연설에서 그 질문에 대해 답할 때 주의를 기울이시기 바랍니다. 통역은 윤민국 형제가 해주시겠습니다. On his last night with his apostles, Jesus gave them a very encouraging illustration. 사도들과 보내는 마지막 밤에 예수께서는 아주 격려적인 예를 말씀하셨습니다. He described himself as a vine and his faithful disciples as the branches of the vine. 예수께서는 자신을 포도나무에 그리고 충실한 제자들을 가지에 비하셨습니다. And he said that the cultivator, Jehovah God himself, has given us an amazing privilege. 그리고 경작자이신 여호와 하느님께서 우리에게 아주 놀라운 특권을 주셨다는 점을 말씀하셨습니다. Let's read it together. It's found at John chapter 15 and verse 8. 요한복음 15장 8절에서 그 점을 살펴보겠습니다. 요한복음 15장 8절입니다. 여러분이 계속 많은 열매를 맺어 내 제자라는 것을 나타내면 그것으로 내 아버지께서 영광스럽게 되십니다. Yes, we have the privilege of working along with Jehovah and Jesus in bearing fruit. 우리는 여호와와 예수와 함께 일하며 열매를 맺는 특권을 가지고 있습니다. And when we do so, it glorifies God and makes his heart rejoice.
우리는 그렇게 할 때 여호와께 영광을 돌리고 그분의 마음을 기쁘게 합니다. But now here's an important question. 그런데 중요한 질문이 있습니다. In this illustration, what is the fruit that proves we are Jesus' disciples? 이 성구에서 우리가 예수의 제자임을 증명하는 열매는 무엇입니까? It refers to the preaching of the good news. 좋은 소식을 전파하는 것을 가리킵니다. So then what does it mean to bear much fruit? 많은 열매를 맺는다는 건 그러면 무슨 뜻입니까? Does this refer to the amount of hours we spend in the ministry? 우리의 봉사 시간을 가리키는 것일까요? Does this refer to how many we personally helped to baptism? 침례받도록 얼마나 많은 사람을 도왔는지를 의미하는 것일까요? No, because these things are often out of our control. 그렇지 않습니다. 이런 것들은 우리가 어떻게 할 수 없는 경우가 많기 때문이죠. We can't control how our neighbors respond to our message. 우리 이웃 사람들이 소식에 어떤 반응을 보일지 우리는 통제할 수 없습니다. And circumstances beyond our control, like our age or the coronavirus pandemic, sometimes prevent us from preaching as much as we would like. 그리고 우리의 연령이나 코로나 바이러스와 같은 우리가 어떻게 할 수 없는 상황들 때문에 우리가 원하는 만큼 전파 활동에 참여할 수 없을지 모릅니다. But the ability to bear much fruit is something that we can control. 하지만 많은 열매를 맺는 것은 우리가 할 수 있는 일입니다. It means being zealous and whole-souled in the ministry, 이것은 열정적으로 영혼을 다해 봉사하는 것을 의미합니다. to do our very best within our circumstances. 우리의 상황에서 최선을 다하는 것을 말하는 것입니다. Yes, we strive to fully accomplish our ministry, as the Apostle Paul encouraged at 2 Timothy 4:5. 사도 바울이 디모데후서 4장 5절에서 말한 것처럼 우리는 봉사의 직무를 완수하기 위해 최선을 다합니다. And as we do so, we strive to imitate Jesus' qualities as his disciples. 그리고 우리는 그분의 제자로서 이 일을 하면서 예수의 특성을 본받기 위해 노력합니다. This truly glorifies Jehovah and makes his heart rejoice. 그렇게 할 때 우리는 하느님께 영광을 돌리게 되고 그분을 기쁘게 할 수 있습니다. Today, let's look at three qualities that we can imitate in Jesus' ministry. 우리가 예수의 봉사에서 본받을 수 있는 세 가지 특성을 살펴보도록 하겠습니다. The first quality is found at Luke chapter 9 and verse 11. 첫 번째 특성은 누가복음 9장 11절에 나옵니다. Let's read that together. 함께 살펴보도록 하겠습니다. 누가복음 9장 11절. 그런데 무리가 그것을 알고 그분을 따라왔다. 그분은 그들을 친절하게 맞이하여 하느님의 왕국에 대해 말씀하기 시작하셨으며 병고침이 필요한 사람들을 고쳐주셨다. Here we find an example of Jesus' compassion for those whom he met. 여기서 우리는 예수의 동정심을 볼 수 있습니다. He could see that they needed healing both physically and spiritually. 그분은 사람들이 신체적, 영적 병고침이 필요하다는 것을 보셨습니다. And he genuinely cared for them and so compassionately wanted to help them. 그리고 그들에게 관심이 있으셨기 때문에 동정심에서 우러나와 그들을 돕고 싶어 하셨습니다. But did you notice what he did? 그런데 그분이 어떻게 하셨죠? Before he preached to them, before he offered them a cure, it says he first received them kindly. 그분은 병고침을 베풀기 전에 그들에게 전파하기 전에 먼저 친절하게 맞이하셨습니다. Yes, Christ-like compassion moves us to treat people kindly so they accept our message. 우리가 예수와 같은 동정심이 있다면 우리는 먼저 사람들에게 친절을 나타내어 그들이 우리의 소식을 받아들일 수 있도록 도와줄 것입니다. Isn't it true that sometimes in the ministry we're surprised because people don't treat us very kindly? 야외 봉사를 하면서 사람들이 우리를 불친절하게 대해서 놀랄 때가 있지 않습니까? Well, could it be because we didn't first treat them kindly in the ministry? 어쩌면 그것은 우리가 먼저 친절을 나타내지 않았기 때문일 수 있을까요? Sometimes we're so eager to start preaching, to start sharing our message, that we forget to first show human kindness. 우리가 너무나도 빨리 전파하고 싶고 소식을 전하고 싶기 때문에 먼저 인간적인 친절을 나타내는 것을 잊을지 모릅니다. Well, compassion and kindness are especially important when we engage in the informal witnessing work. 친절과 동정심을 나타내는 것은 특히 비공식 증거를 할 때 중요합니다. Have you noticed the sample presentation videos that we've enjoyed at our congregation meetings? 우리 회중 집회에서 즐겼던 대화 방법 제안 동영상에 유의하셨습니까? They've highlighted starting conversations
at a coffee shop, a bus stop, a laundromat, a pharmacy, and a parking garage. 카페, 버스 정류장, 세탁소, 약국, 주차장 같은 곳에서 대화를 시작하는 방법을 강조하고 있습니다. Yes, throughout our day, we meet people who need spiritual healing. They need our compassion. 우리는 하루를 지내면서 영적인 병고침이 필요한 사람들을 만납니다. 그들은 우리의 동정심을 필요로 합니다. How can we start conversations in these situations? 이런 상황들에서 우리가 어떻게 대화를 시작할 수 있습니까? By first showing human kindness. 먼저 인간적인 친절을 나타내므로입니다. That is the example that Jesus set. 예수께서 그런 본을 보이셨습니다. Kindness can lead to conversations. 친절을 통해서 대화가 시작될 수 있습니다. And conversations can lead to opportunities. 그리고 대화를 통해서 기회가 생깁니다. Opportunities to give comfort from the scriptures. 성경을 통해서 위로를 베풀 기회 말입니다. And opportunities to direct their interest to our Bible-based literature. 그리고 성경에 근거한 우리의 출판물에 사람들의 주의를 이끄는 기회 말입니다. Well, what is another quality of Jesus' ministry that we can imitate? 예수의 봉사의 직무에서 볼 수 있는 또 다른 특성, 본받을 수 있는 또 다른 특성은 무엇입니까? Jesus was very discreet. 그분은 매우 지혜로우셨습니다. And he was especially discreet with those whom did not want to hear his message. 특히 그분의 말씀을 듣기 원하지 않는 사람들에게 지혜를 나타내셨습니다. Discretion helped him know when to preach and when to be quiet. 그분은 지혜로우셨기 때문에 언제 전파할지 그리고 언제 조용히 있을지를 판단하실 수 있었습니다. In Matthew chapter 11 verse 19 he said, "Wisdom is proved righteous by its works." 예수께서는 마태복음 11장 19절에서 지혜는 그것이 한 일로 의롭다는 것이 증명된다라고 말씀하셨습니다. Sometimes we have to discreetly allow our Christian conduct to speak for us. 때때로 우리는 우리의 그리스도인 행실이 우리를 대신하여 말하게 해야 합니다. Discretion helps us to realize that sometimes our actions can speak louder than words. 우리가 지혜롭다면 때때로 우리의 말이 아니라 행실을 통해서 증거하는 것이 필요하다는 점을 인식할 것입니다. How can being discreet and compassionate help us to share the truth with our non-witness relatives? 증인이 아닌 우리의 가족들에게 증거할 때 우리는 어떻게 동정심과 지혜를 나타낼 수 있습니까? Well, compassion helps us to be sensitive to their feelings. 동정심이 있다면 우리는 가족들의 감정에 유의할 것입니다. It helps us to realize that in many cases they don't want to be preached to. 많은 경우 우리의 가족들이 어떠한 그 전파를 받는 것을 원하지 않는다는 것을 깨닫게 될 것입니다. Compassion also moves us to always speak to them with kindness, mildness, and respect. 그리고 동정심이 있다면 우리는 언제나 그들에게 친절하고 온화하고 존중심 있게 말할 것입니다. And discretion will move us to share the truth by our example of Christian living. 그리고 우리가 지혜를 나타낸다면 우리의 그리스도인 생활을 통해서 그들에게 증거하려고 할 것입니다. We can show them how the truth has enriched our life. 진리가 우리의 삶을 어떻게 풍요롭게 했는지 보여줄 것입니다. And we can give evidence of how the truth has affected us for the good. 그리고 진리가 우리에게 어떻게 좋은 영향을 미쳤는지 보여줄 것입니다. What's a third quality of Jesus that we can imitate? 우리가 본받을 수 있는 예수의 세 번째 특성은 무엇입니까? He was diligent in the ministry. 그분은 열심히 봉사하셨습니다. Let's read John chapter 4 verse 34 together. 요한복음 4장 34절을 보겠습니다. 요한복음 4장 34절. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 나의 음식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하며 그분의 일을 끝내는 것입니다. The ministry was like food to Jesus. 봉사는 그분께 음식과 같았습니다. In fact, it was like his favorite meal. He wanted to finish every bite on the plate. 그것은 마치 그분이 아주 좋아하는 음식, 다 완전히 먹고 비우고 싶은 음식과 같았습니다. That's the diligent spirit that we want to imitate. 우리가 바로 그러한 부지런한 태도를 본받아야 합니다. And I have to say, since my wife and I arrived here in Korea, we've been so impressed with the diligence you, dear brothers and sisters, show in the ministry. 저희 부부는 한국에 와서 여러분 형제자매들이 야외 봉사에서 나타내는 아주 놀라운
놀라운 열심을 보고 큰 감명을 받았습니다. We've met so many with a true pioneer spirit. 진정한 파요니아의 영을 나타내는 사람들을 많이 보았습니다. And this is shown by your effort, your commitment, and your self-sacrifice in the ministry. 여러분의 노력과 열정 그리고 자기희생적인 태도로 그러한 파요니아 영이 나타나고 있습니다. That fruitage glorifies Jehovah and must make him so happy. 그러한 열매가 여호와께 영광을 돌리며 그분의 마음을 기쁘게 합니다. We've also met many brothers and sisters, brothers who've been imprisoned for taking a faithful, neutral stand. 충실한 중립 입장을 지켰기 때문에 감옥에 간 형제들도 많이 만났는데요. It's so encouraging to hear how when you were imprisoned for your faith, you diligently continued to preach. 믿음 때문에 수감된 상태에서도 열심히 증거하는 그들의 모습은 정말 격려가 되었습니다. Prison walls cannot stop Jehovah's Witnesses. 교도소 벽도 여호와의 증인을 막을 수 없습니다. And I especially want to commend you older ones who've diligently been preaching for many years. 여러 해 동안 열심히 전파해온 연로한 분들에게도 칭찬의 말씀을 드리고 싶습니다. Our dear Hamanis and Harabojis, Jehovah sees your whole soul service. 우리의 사랑하는 할머니, 할아버지들, 여호와 하나님께서는 여러분의 영혼을 다한 봉사를 고맙게 여기십니다. He sees how you show compassion, discretion, and diligence in sharing the truth with everyone you meet. 여러분이 만나는 모든 사람들에게 동정심과 지혜와 열심을 나타내어 증거하는 것을 그분은 아십니다. For example, you may meet individuals on medical appointments or caregivers, and you view this as your special territory. 많은 분들이 어떠한 그 병원에서 그리고 또 돌봄을 베푸는 사람들에게 증거하는데 그들을 마치 특별히 배정된 구역처럼 여기고 계십니다. When you do so, Jehovah views you as a fruitful branch working along with his son. 여러분이 그렇게 할 때 여호와께서는 여러분을 많은 열매를 맺는 충실한 가지로 여기실 것입니다. Yes, for all of us, what a privilege we have to bear much fruit in Jesus' work of preaching. 예수와 함께 전파하는 일을 하면서 이렇게 많은 열매를 맺는 놀라운 특권을 우리는 누리고 있습니다. No matter what our personal circumstances are, or the circumstances in the world around us, we can continue to glorify Jehovah and make his heart rejoice. 우리의 상황이 어떠하든 세상의 상황이 어떠하든 우리는 계속해서 많은 열매를 맺어 여호와의 마음을 기쁘게 해드릴 수 있습니다. Our review question asks, how can we bring joy to Jehovah's heart in our ministry? 복습 질문을 살펴보겠습니다. 봉사에서 어떻게 여호와의 마음을 기쁘게 해드릴 수 있습니까? And we found the answer at John chapter 15 and verse 8. 그 답을 요한복음 15장 8절에서 볼 수 있습니다. We bear much fruit by our zealous whole soul ministry. 우리는 열정적으로 영혼을 다해 봉사함으로 많은 열매를 맺습니다. And we try to be as effective as possible by imitating Jesus' qualities. 그리고 예수의 특성을 나타내므로 최대한 효율적으로 봉사하기 위해 노력합니다. Brothers and sisters, when we bear this type of fruit, it's no wonder Jehovah's heart rejoices. 우리가 이러한 열매를 맺을 때 여호와께서 기뻐하시는 것도 당연하지 않습니까? When he sees us, it reminds him of his son Jesus. 여호와께서는 우리를 보면서 자신의 아들 예수 그리스도를 생각하실 것입니다. And that's because we are imitating Jesus' example as his disciples. 우리가 예수의 제자로서 그분의 본을 따르기 때문입니다. And we are representing Jehovah as his witnesses. 그리고 우리는 여호와의 증인으로서 그분을 대표합니다. So then let us always glorify God by fully accomplishing the work he has given us to do. 따라서 우리 모두 그분이 주신 일을 온전히 완수함으로 계속 많은 열매를 맺어야겠습니다. 르프랑서 형제 격려해 주셔서 감사합니다. 우리의 봉사를 통해 여호와를 찬양할 수 있도록 최선을 다해야겠습니다. 이제 침례 연설을 들을 시간이 되었습니다. 침례 지원자 여러분은 여호와의 마음에 큰 기쁨이 됩니다. 어떻게 하면 앞으로도 계속해서 여호와를 기쁘게 해드릴 수 있습니까? 한국 지부 지부위원이신 전재관 형제가 예수에게서 사랑하는 법을 배우십시오라는 제목으로 연설할 때 면밀한 주의를 기울이시기 바랍니다. 네, 우리가 1년에 3번 대회를 갖는데요. 대회 때마다 하늘에 계신 여호와 하나님의 마음을 기쁘시게 해드리는 독특한 행사가 있습니다.
혹시 짐작이 가십니까? 네, 바로 침례이죠. 오늘날 이 세상에는 그리스도인이라고 공언하는 사람들이 참으로 많습니다. 그들 대부분이 세례나 혹은 침례를 받아왔습니다. 오늘 이 연설을 듣는 많은 분들은 여호와의 증인으로서 이미 침례를 아마 받으셨을 것입니다. 그러나 또한 침례받을 자격을 잘 갖추신 지원자들도 이 자리에 계시죠. 매우 기쁩니다. 여러분 모두를 따뜻하게 환영합니다. 보통 세상 사람들이 그리스도인이라고 공언을 하면서 세례나 침례를 받는 그 동기는 무엇일까요? 여러 가지가 있겠지만은 여러 세기 전에 세례를 받지 않으면 죽이겠다는 그러한 교직자들의 위협 때문에 세례를 받으신 분들이 많았습니다. 한 예수의 선교인은 이렇게 말했습니다. 인도에서 행한 보고를 통해서 나는 수개월 동안에 10,000명이 넘는 남녀와 어린이에게 세례를 주었다 하고 자랑하였습니다. 위협이죠. 그 외에 또 다른 숨은 동기가 있을 수가 있는데 먹을거리 같은 물질적인 그러한 보상을 얻는 것이 동기가 될 수도 있고 또는 종으로부터 자유롭게 되기 위해서 혹은 주인으로부터 보호를 받기 위해서 혹은 형벌을 면하기 위해서 세례를 받는 분들이 있었습니다. 자, 오늘 여기에 계신 침례 지원자들이 침례를 받는 동기는 무엇입니까? 우리 참 그리스도인들은 이기심 때문에 하늘에 계신 여호와를 섬기는 것이 아니죠. 예를 들어 요한일서 4장 8절 가운데 보시게 되면 사랑하지 않는 사람은 하느님을 알지 못하는 것입니다. 하느님은 사랑이시기 때문입니다. 라고 하였죠. 네, 하느님을 알지 못한다. 무엇이 없으면? 사랑이 없으면. 하느님은 사랑이시기 때문에 하느님을 섬긴다, 하느님을 안다 하는 것은 곧 사랑을 우리가 느끼고 그 사랑 때문에 하느님을 섬기는 것이 되는 것이죠. 물론 여호와 하느님을 섬길 때 우리가 여호와께서 상 주신다는 그러한 믿음을 가지고 있는 것은 사실이지만 그것은 주된 동기가 아닙니다. 따라서 나는 여호와를 사랑하고 그분의 주권을 깊이 인식하기 때문에 그분을 숭배하는지 아니면 단순히 낙원에서 누리고 싶은 물질적인 그러한 축복들을 더 중요하게 여기는 것인지 종종 우리 모두가 생각해 보게 되죠. 사랑이 필요합니다. 하늘에 계신 여호와 하느님과 우리의 이웃을 사랑하는 법을 배울 필요가 있고 그것을 현재까지 많은 분들이 배워 오셨습니다. 고린도전서 13장 가운데 보시게 되면 사랑이 없으면 그것은 마치 요란한 징소리나 시끄러운 꽹과리와 다를 것이 없다고 하였습니다. 하늘에 계신 여호와 하느님을 섬긴다는 것은 곧 여호와를 사랑하는 것을 의미하며 그 사랑이 동기가 되어서 침례를 받는 것입니다. 네, 이것이 올바른 동기이죠. 자, 그러면은 이 사랑하는 법을 알고 배워야 하는데 어떻게 이 하늘에 계신 여호와 하나님을 사랑하는 사람이 될 수 있습니까? 예수 그리스도께서 우리의 스승이시죠. 예수 그리스도의 본을 통해서 배울 수가 있는데 오늘 이 침례 연설에서 중요한 성구는 이제 읽게 될 마태복음 11장 28절부터 30절까지입니다. 이 세 구절이 매우 중요하고 이 구절을 중심으로 오늘 제가 말씀을 드리고 싶은데요. 함께 펴시고 읽은 다음에 덮지 마시기 바랍니다. 마태복음 11장 28절로 가보시겠습니다. 고생하며 무거운 짐을 진 여러분 모두 내게로 오십시오. 초대하셨죠? 내가 여러분에게 새 힘을 주겠습니다. 29절이 중요한데요. 나는 성품이 온화하고 마음이 겸손하니 내 멍에를 메고 내게서 배우십시오. 그러면 여러분은 새 힘을 얻을 것입니다.
네, 여기에서 배우십시오. 각주가 있죠. 각주를 보시면은 제자, 내 제자가 혹은 학생이 되십시오. 예수 그리스도의 제자가 되라는 그러한 초대입니다. 배우라고 했습니다. 그 다음에 그러면 여러분은 새 힘을 얻을 것입니다. 그 다음 30절에 내 멍에는 편하고 내 짐은 가볍습니다. 여기 편하고도 각주에 보시면 매기 쉽고 기쁨을 주고 라고 하였습니다. 간단히 여기서 좀 분석을 해보게 되면은 예수께서는 어떤 초대를 하신 것입니까? 여기 28절에서 고생하며 각주에 보시게 되면 지치고 피곤하고 이 세상에서 그러한 생활을 해오는 무거운 짐을 진 여러분 내게로 오십시오 라는 초대를 하셨는데 어떤 초대라고 했어요? 29절에서 제자가 되라는 초대이죠. 오늘 여러분들이 이와 같이 예수 그리스도의 제자가 되어서 여호와 하나님의 뜻을 행하기를 원한다는 것을 공개적으로 밝히시는 거죠. 이것이 침례입니다. 따라서 이 침례는 예수 그리스도의 이 초대, 마태복음 11장 28절로 30절에 나와 있는 초대에 여러분들이 기쁘게 응하신다는 것을 가리키는 것이고 또 한 가지는 여기서 예수 제자로서 계속 예수의 본으로부터 배워야 하는데 예수 그리스도의 특별히 아름다운 특성을 통해서 배워야 합니다. 자, 그러면 멍에라고 했는데요. 여기 제가 지금 가지고 있는 이 전자기기로 된 성서, 연구용 성서를 가지고 계신다면 그 멍에가 어떤 것인지를 볼 수 있는 사파가 있어요. 오른쪽으로 29절과 30절 사이에 보시게 되면은 여러분 또는 여러분의 영혼 용어 설명 그 밑에 사파가 있죠. 어떤 여자가 멍에를 메고 있습니다. 어깨에. 짐을 아주 편하게 지게 하기 위해서 만들어 놓은 것이죠. 여러분들은 잘 아실 수 있습니다. 네. 요 밑에 멍에를 누르게 되면 설명이 나옵니다. 그러면 예수 그리스도께서 우리에게 지라고 한 이 멍에, 즉 예수 그리스도의 제자가 되는 멍에는 매기가 어렵지 않다는 겁니다. 매우 쉽다는 겁니다. 네, 그리고 이 멍에를 매는 사람은 예수 그리스도를 통해서 무엇을 배울 수 있어요? 사랑을 배울 수 있습니다. 하늘에 계신 여호와 하나님과 다른 사람들을 사랑하는 법을 배울 수 있습니다. 먼저 예수께서는 하늘에 계신 여호와 하나님을 사랑하는 면에 있어서 매우 훌륭한 본을 보이셨습니다. 어떻게요? 요한복음 14장 31절에서 예수께서는 내가 아버지를 사랑한다는 것을 세상이 알 수 있도록 나는 아버지께서 나에게 하라고 명령하신 대로 하고 있습니다. 명령하신 대로 하고 있다는 말은 무슨 말로 표현할 수 있죠? 다른 말로 순종이죠? 네, 순종을 통해서 여호와에 대한 깊은 사랑을 나타내셨습니다. 그분은 하늘에 계실 때 여러 해 동안 피조물로서 하늘에 계신 창조주 여호와께 순종해 오셨습니다. 또 이 땅에 오는 문제에 있어서도 여호와께 순종하셨습니다. 땅에 오셔서도 하늘에 계신 여호와 하나님께 순종하셨습니다. 그것이 큰 기쁨이었습니다. 물론 음식을 나눈다든지 교제를 한다든지 기쁨을 줄 만한 여러 가지 일들이 있었지만은 그는 여러 가지 시련 가운데서도 심지어 고통의 기둥 가운데 계시면서도 기쁨을 느끼셨습니다. 왜? 여호와께 순종하는 행동이었기 때문에. 그것이 창세기 3장 12절부터 예언된 그 놀라운 성경의 많은 부분들을 성취시키는 여호와 하나님의 뜻을 받드는 것이었기 때문에 그 순간에도 순종하심으로써 마음은 기쁘셨습니다. 우리 역시 하늘에 계신 여호와 하나님에 대한 사랑에서 우러나와 하나님께 순종할 필요가 있습니다. 매우 중요합니다. 또한 예수께서는 좋은 본을 보이셨는데 다른 사람에 대한 사랑도 잘 나타내셨습니다. 여기에 이 성구들 가운데 보시게 되면 30절에서 내 멍에는 편하고 각주 아까 읽어보셨죠?
뭐라고 그랬습니까? 네, 매기 쉽고 기쁨을 준다고 그랬습니다. 그러면 예수 그리스도께서 우리에게 주시는 그 멍에 제자가 되는, 예수의 제자가 되는 것이 왜 그렇게 친절하고 매기 쉽고 기쁨을 주는 것입니까? 네, 여기 29절에서 성품이 온화하고 마음이 겸손하니, 스승이신 예수 그리스도께서 나타내신 그러한 특성들이 예수 그리스도께서 주시는 그러한 짐, 제자가 되는 일을 아주 쉽게 만들어 준다는 것입니다. 그것이 우리에게 무엇을 준다고 그랬습니까? 새 힘을 준다고 성구에서 설명을 하였습니다. 네, 이러한 특성들을 가지고 있다면 분명 다른 사람들을 친절하게 사랑으로 대하게 될 것입니다. 또한 예수께서는 마지막 날 밤에 요한복음 13장 35절에서 여러분 가운데 사랑이 있으면 모든 사람이 그것으로 여러분이 내 제자라는 것을 알게 될 것이라고, 예수 그리스도의 제자라는 것을 알게 될 것이라고 강조하셨습니다. 사랑, 아름다운 특성을 통해서 나타나는 그러한 사랑, 네, 이것이 예수 그리스도에게서 배울 수 있는 놀라운 특성입니다. 우리 모두는 예수 그리스도의 본을 통해서 예수께서 말씀하신 그러한 짐을 지고 예수의 제자로서 훌륭한 사랑의 특성을 배워 실천에 옮길 수 있습니다. 자, 그러면 이제 기본적으로 그러한 말씀을 드렸는데, 예수의 본을 통해서 배울 수 있는 실용적인 교훈, 어떤 교훈들이 있을까요? 좀 더 구체적으로 새 힘을 주는 그러한 특성들 가운데 오늘은 세 가지를 검토하고자 합니다. 한 가지는 감정이입이고, 또 한 가지는 참을성, 그리고 또 한 가지는 친절입니다. 감정이입이 무엇이죠? 감정이입, 다른 사람의 감정에 들어가 보는 겁니다. 네, 다른 사람의 고통을 자신의 마음으로 느끼는 그런 아름다운 특성이죠. 그러니까 여러 가지 문제로 짓눌려 있는 그런 무거운 짐을 진 그러한 사람들은 다른 사람들이 자신에게 감정이입을 나타내 줄 때 무엇을 얻게 될까요? 새 힘을 얻게 됩니다. 예를 들어서 당신이 얼마나 큰 어려움을 겪고 있는지 저는 잘 이해하겠습니다. 이러한 말을 들으면 힘이 솟죠. 우울증 환자에게 당신이 최선을 다하고 있다는 것을 제가 알고 있습니다. 아주 격려적이죠. 예수께서는 한 번도 병을 알아보신 적이 없으셨지만 병에 걸린 사람들의 입장에서 생각하여서 그들에게 감정이입을 나타내셨습니다. 상상력이 우리에게 주어질 수 있습니다. 그러한 상상력을 사용해서 다른 사람들의 심정을 이해하고 그들에게 필요한 도움을 줄 수 있다면 참으로 좋겠죠. 예를 들어서 12년 동안 혈류병 걸려있던 여자가 예수를 만지기만 해도, 겉옷을 만지기만 해도 나을 것이라는 믿음을 가지고 있었습니다. 그가 불결하기 때문에 사람들에게 접근하기가 어려웠지만은 예수가 지나간다는 것을 알게 되자 청중 속을 뚫고 들어가서 예수 그리스도의 겉옷을, 겉자락을 잡았습니다. 만졌습니다. 병이 나았습니다. 누군가 이를 아시기 위해서 예수께서 물으셨을 때 그는 아주 용기 있게 제가 했다고 말을 했죠. 예수께서 그때 어떻게 감정이입을 나타내셨습니까? 마태복음 9장 22절을 보시게 되면 딸이여 용기를 내십시오. 당신의 믿음이 당신을 낫게 했습니다. 여기서 내가 당신을 낫게 했습니다. 여호와께서 당신을 치료해 주셨습니다. 이러한 말보다도 감정이입을 나타내셔서 당신의 믿음이, 예수 그리스도에 대한, 여호와 하나님에 대한 그런 믿음이 당신을 낫게 했습니다. 네, 새 힘이 솟죠. 온 몸에 나병이 난 사람, 환자, 제가 나병 환자를 본 적이 있는데 대구에서요, 아주 정말 보기가 흉측합니다. 물이 겉으로 흐르고 흠이 생겨 있고
피부가 아주 엉망입니다. 요즘은 좀 많이 치료가 되고 있다고 하긴 하는데요. 그런데 그 온몸에 나병든 환자를 예수 그리스도께서 어떻게 하셨어요? 감정이입을 나타내셨죠. 손을 내미셨습니다. 손을 내미는 정도가 아닙니다. 이렇게 간단히 만진 정도가 아니라 그를 아주 손바닥으로 만지셨습니다. 그러면서 하신 말씀이 뭐죠? 내가 원합니다. 깨끗하게 되십시오. 정말로 힘이 솟겠죠? 그렇습니다. 예수께서는 감정이입을 나타내셨습니다. 우리 역시 예를 들어서 황금률을 생각한다면은 아마 쉽게 감정이입을 나타내야 되겠다고 느낄 수 있을 거예요. 산상에서 말씀하신 것, 사람들이 여러분에게 해주기를 바라는 대로 그들에게 똑같이 해주십시오. 대접을 받고자 하는 대로 대접하십시오. 그런 뜻이죠. 이러한 황금률을 따르게 된다면 감정이입을 나타내기가 쉬울 것입니다. 네, 또 한 가지 아름다운 특성, 예수께서 자신의 짐이 아주 매기 쉬운 짐으로 새 힘을 주는 그러한 짐으로 말씀하신 것에는 아름다운 특성 가운데 참을성이 들어 있습니다. 우리는 예수 그리스도의 사랑 넘치는 멍에를 매기 때문에 온화와 참을성을 나타냅니다. 고린도전서 13장 4절 가운데 보시면 사랑은 오래 참고 라고 말하여 있습니다. 예수께서는 어떻게 잘 참으셨습니까? 예를 들어서 몹시 피곤하고 사람들을 많이 상대하다 보니까 좀 쉬고 싶으실 때가 있으셨겠죠. 혼자 있기를 원하셨을 때 무리가 이미 알고 배를 타고 오는 예수 그리스도보다 더 빨리 육로로 예수께서 도착하시는 곳에 가 있었습니다. 이때 예수께서는 참을성을 나타내셨습니다. 성서 기록을 보시게 되면 마태복음 14장 13절과 14절에서 예수께서는 혼자 계시려고 거기서 배를 타고 외딴 곳으로 가셨다. 그러나 이 소식을 들은 무리가 여러 도시에서 나와 걸어서 그분을 따라갔다. 그분은 육지에 도착해서 많은 무리를 보고 그 다음 표현이 중요하죠. 불쌍히 여기셔서 그들 가운데 있는 병든 사람들을 고쳐주셨다. 참으셨습니다. 네, 사람들을 불쌍히 여기셨기 때문입니다. 제자들이 서로 길에서 논쟁을 할 때, 누가 더 큰가를 놓고 논쟁을 할 때도 예수께서는 참을성을 나타내셨습니다. 아마 제자들이 내가 나이가 더 많지 않아? 내가 더 먼저 예수의 제자가 되지 않았어? 나는 예수 그리스도와 함께 산에 올라가서 변화산상에서 뭔가를 보았어. 이렇게 등등 여러 가지 얘기를 하면서 이 서열이 중요시 됐던 그러한 사회에서 서로 누가 더 큰가를 놓고 얘기하는 것을 한 번만 들으신 것이 아니죠. 그러나 예수께서는 제자들이 아직도 불완전하고 미숙하다는 것을 알고 계셨습니다. 친절하게 시정해 주셨습니다. 참으셨습니다. 마가복음 9장 33절로 37절을 보게 되면 그분은 앉으신 다음 12제자를 불러서 말씀을 하셨는데 누구든지 첫째가 되고자 하면 모든 사람의 마지막이 되어 모두를 섬기는 사람이 되어야 합니다. 섬기는 사람이 되어야 합니다. 얼마나 아름다운 교훈을 주셨습니까? 참으시면서 그렇게 하셨습니다. 우리 역시 참을성이 시험받을 때 예수를 본받아서 화를 내는 대신 인내하고 참을 필요가 있습니다. 네, 매우 중요한 특성이죠. 그 다음에 또 한 가지 친절을 말씀드리고 싶은데 예수께서는 아주 친절하셨습니다. 이렇게 감정이입을 나타내시고 오래 참으시고 동시에 또 한 사람들에게 친절하셨습니다. 예수의 멍에는 친절하고 편하다고 말할 수 있겠습니다. 자, 누가복음 4장 22절을 보시면 그분의 입에서 나오는 은혜로운 말씀에 크게 사람들이 놀랐다고 말합니다. 은혜로운 말씀, 친절히 배어 있는 말씀을 하신 것이죠. 예수께서는 다른 사람들을 부정적으로 보거나 부정적으로 판단하지 말라고 조언하셨습니다.
누가복음 6장 37절을 보시게 되면 더는 판단하지 마십시오. 그러면 여러분도 결코 판단받지 않을 것입니다. 더는 정죄하지 마십시오. 그러면 여러분도 결코 정죄받지 않을 것입니다. 계속 용서해 주십시오. 그러면 여러분도 용서받을 것입니다. 그랬습니다. 1세기 당시의 바리새인들은 전통에 근거해서 사람들을 아주 가혹하게 판단하고 흠잡으려 드는 일이 엄청나게 많았습니다. 그것은 무거운 짐이 되었습니다. 그런데 예수께서는 마태복음 7장 3절과 4절에서 산상수훈에서 이렇게 말씀하셨죠. 그런데 왜 당신은 형제의 눈 속에 있는 지푸라기를 보면서 아주 사소한 그러한 단점이나 불완전성을 보면서 당신 자신의 눈 속에 있는 석가래는 그 큰 흠집이나 잘못 실수를 생각하지 않습니까? 또한 보십시오. 당신 자신의 눈 속에 석가래가 있는데 큰 약점이 있는데 어떻게 당신의 형제에게 내가 당신의 눈에서 지푸라기를 빼내주겠소 하고 말할 수 있겠습니까? 아름다운 교훈이죠. 네, 예수께서는 사람들을 친절하게 대하셨습니다. 세세한 법이나 규칙에 집착하지 않으셨습니다. 성경으로 훈련받은 다른 사람의 양심을 존중하시면서 온갖 상황에 대한 성경 원칙의 인도를 받아야 한다는 점을 아시고 가르치셨습니다. 네, 우리 역시 예수 그리스도를 본받음으로 친절하게 다른 사람을 대하게 될 때 우리가 예수 그리스도의 그러한 멍에 제자가 되는 일이 매우 쉽고 우리에게 힘을 주는 것이라는 사실을 알게 되고 다른 사람들에게 또한 그렇게 드러나게 될 것입니다. 매우 중요한 교훈을 우리 모두는 마태복음 11장 28절로 30절 가운데에서 얻을 수 있습니다. 예수 그리스도의 초대, 나의 제자가 되라는 그러한 초대를 우리가 받아들여서 오늘 이 자리에 있게 되신 여러분들을 우리는 진심으로 환영하는 것입니다. 예수에 보내서 배울 수 있는 그러한 실용적인 교훈들을 또한 여러분들은 들으셨습니다. 우리가 예수 그리스도와 같이 감정이입을 나타낼 줄을 알고 참을성을 나타내고 친절하게 사람들을 대하게 될 때 우리가 매는 그러한 짐이 새 힘을 주는 그러한 짐이 된다는 것을 알게 되죠. 그러면 그것으로 끝나야 합니까? 아니죠. 우리 모두는 계속해서 예수에게서 배우고 사랑 안에서 계속 걷기 위해 힘쓸 필요가 있습니다. 오늘 여러분들이 침례 지원자로서 하느님과 이웃에 대한 사랑이 동기가 되어서 여호와에 대한 그런 헌신의 상징으로 침례받기로 결정하신 것을 참으로 기뻐합니다. 이미 예수 그리스도의 본과 가르침을 통해서 많은 교훈을 배워 오셨습니다. 그리고 예수 그리스도의 제자가 되는 그러한 친절한 멍에를 받아들이셨습니다. 그러면 침례를 받은 뒤에도 평생에 걸쳐서 예수 그리스도에게서 배워야 합니까? 라는 질문이 주어진다면 다음 성구로 대답을 하실 수 있습니다. 네, 직접 찾아보는 성구로 이번에는 에베소서 5장 2절입니다. 5장 2절을 보시죠. 그리스도께서 우리를 사랑하셔서 혹은 여러분을 사랑하셔서 우리를 위해 자신을 하나님께 드리는 향기로운 제물과 희생으로 주신 것처럼 여러분도 사랑 안에서 계속 걸으십시오. 네, 어떤 교훈이 주어지고 있습니까? 계속 걸으라고. 예수 그리스도의 제자가 되는 그런 멍에를 지기 시작한 침례를 받은 때로부터 계속해서 걸으셔야 합니다. 어디에서 걸으셔야 합니까? 사랑 안에서. 사랑 안에서 걸으셔야 합니다. 네. 누구처럼? 네. 희생 제물로 자신을 내놓으신 예수 그리스도처럼 사랑 안에서 계속 걸어야 합니다. 이렇게 하려면 계속해서 예수 그리스도에게서 배우셔야 합니다. 히브리서 12장 2절에서 예수를 열렬히 바라보라고 한 교훈과 일치하게
또 3절에서 밀접히 인내하신 예수를 고려하라고 말한 것처럼 우리 모두는 예수 그리스도의 본을 계속 사복음서나 기타 성서, 예언, 성취 등을 통해서 연구하고 공부하여 배우는 사람으로서 예수 그리스도의 제자로서 예수 그리스도의 아름다운 특성들을 점점 더 계속 닮아 나아가면서 배우게 될 때 우리 모두는 어떻게 할 수 있다고요? 사랑 안에서 걸을 수 있게 되며 이것은 예수께서 약속하신 대로 우리에게 새 힘을 주는 것이 될 것입니다. 여러분 모두 여호와의 마음을 기쁘게 해드리기 위해 예수 그리스도에게서 사랑하는 법을 배워 나가시기 바랍니다. 전영재 감사합니다. 올해는 다양한 환경에서 침례가 베풀어질 것입니다. 회중 장로들은 오전 회기가 끝난 후 침례 지원자들이 해당 지역의 상황에 맞게 침례를 받도록 적절한 마련을 했습니다. 노래 49번을 함께 부른 후 장로 형제 한 사람이 2가지 질문을 한 것이며 침례 지원자들은 그 질문들에 답하여 자신의 믿음을 공개적으로 선언할 기회를 갖게 될 것입니다. 그런 후에 질문을 한 장로 형제가 기도할 것입니다. 지부 사무실의 형제들은 순회 감독자를 통해 전달될 오늘의 침례에 관한 보고를 정말로 기대하고 있습니다. 이제 모두 일어나서 노래 49번 여호와의 마음을 기쁘게 하리를 부르시겠습니다.